دائرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته سير العالم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sallallahu ala sahibul maulid ad-diyal habib Nabi Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاهنا أوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجوع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف ونفاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي معادي واصرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب رضى عنا رضاك وارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا
حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهي في الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم نبانا الله فقال جاءكم طور فسبحان الذي أنبانا والنور ضاع عبده من في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا ويود به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنسانا واستشعرا أنوار ما قيل متى كنت نبي قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عذاك يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهرا وحما اختارا وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله حق تعلم وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قدر سيد النبي قدر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله ويعترها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا
قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع على قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى قل اسمع لقولك نجب فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حماك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء إلى المعروف والعطاء المعروف وراك للملهوف إنكم بعذراء إلى المطلوب والعطاء الموهوب وراة للمكروب إنكم بأدراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء
بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء لما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا أنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يأتي أقصى مرامه أعظم الشهود من يأتي أقصى مرامه أعظم الشهود وأرى باب السلام وزكي الجنود وأرى باب السلام وزكي الجنود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله شق القمر من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت المضار وافتخرت المضار به على كل الأنام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه سلموا يشفع لنا يوم الزحام يا حنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا
كيفما حبكم كيفما ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي محبتي تقداكم لو قطعتم وريدي بحادي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصول عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف
من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعا رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى طهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فأبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
وينادون تراما قدها من هول أرضا ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب
مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طرى وعلي وصحابة مسنا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sahabat Irma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 11 Juni 2023 Masehi atau bertepatan dengan 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Ahmad Hasan Basyaib LC yang akan menyampaikan ceramahnya tema keutamaan bulan Zulqa'dah dan amalan di dalamnya. Kami himbau para jamaah bahwasannya di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan silakan angkat tangannya dan bagi akhwat silakan tulis di kertas. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini ada baiknya kita membaca surah Fatihah Al-Haziniyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Hasan Basyaib LC. Kepada Ustaz kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma 'allimna warsyudna wa'tina ma sa'alna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang hari ini di dalam satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala paling senangi. Allah Subhanahu wa taala paling cintai tempat tersebut, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dalam rangka ta'lim muta'allim, yaitu belajar mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Termasuk daripada nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita saat ini, kita didudukkan di masjid tadi, di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika seseorang tersebut mempunyai ikatan hubungan kepada masjid, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga, kita di sini alhamdulillah masih tergolong anak-anak muda, yang mana salah satu 7 golongan yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad di hadis tersebut adalah di mana ada anak muda yang mana dia tadi itu tumbuh dewasa dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dewasa dalam mencari pengalaman untuk menuntut Nabi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cukup 2 golongan tersebut yang mengkategorikan kita pada saat hari ini untuk mendapatkan naungan yang di mana di situ tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa juga kita anturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah juru selamat kita, yang mana Nabi Muhammad adalah panutan di dalam kehidupan kita. Tadi baik ketika kita masih muda atau bahkan kita sudah menjadi menjadi orang dewasa, apalagi kalau sudah sampai kepada umur tua. Di setiap umur pun Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sangat patut untuk kita tiru. Apalagi kalau nengok dari sisi jabatan, kedudukan, Nabi Muhammad itu dari segala kedudukan pantas untuk kita jadi tiru, untuk kita peloi. Entah itu jadi pemimpin negara sekalipun, memimpin rumah tangga sekalipun, pemimpin kelas sekalipun, dan dimanapun pasti di situ ada sosok Nabi Muhammad yang harus kita peloi tata cara kehidupannya dia. Makanya alangkah ruginya kalau seandainya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu jauh dari kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW, dari biografi yang sangat sempurna yang tidak akan mungkin kita dapatkan sesempurna kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Nah, di sini kita mendapatkan tema seputar tentang bulan Zulqa'dah. Sebagaimana yang disebutkan dari MC tadi, kita sudah masuk ke hari 22 daripada bulan Zulqa'dah. Yang mana sebagaimana kita sudah sampaikan dan kita kirim materi berkenaan tentang masalah bulan Zulqa'dah ini. Di sini sedikit daripada lautan ilmu Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang bulan Zulqa'dah. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan bulan Zulqa'dah adalah bulannya Ashhurul Hurum. Bulannya yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya sungguhnya jumlah bulan-bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Tercatat di dalam Al-Qur'an di hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Yang dinamanya artinya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama yang lurus, jangan kalian menzalimi diri kalian, perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini disebutkan bahwasanya 4 bulan yang dimaksud bulan Ashhurul Hurum adalah salah satunya adalah bulan Zulqa'dah. Lalu kemudian bulan Zulhijjah. Lalu kemudian diteruskan bulan Muharram. Lalu kemudian loncat langsung kepada bulan Rajab. Bagaimana di hadis yang kita tuliskan di dalam materi, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sungguhnya masa itu benar-benar berputar seperti keadaan ketika Allah menciptakan bumi dan langit. 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang mulia, 3 bulan mulia tersebut berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan kabilahnya Mudhar yang terletak antara Jumadil awal atau Jumadil akhir, antara Jumadil awal atau Jumadil akhir kepada Sya'ban. Nah, inilah dikatakan bahwasanya bulan Zulqa'dah termasuk Ashhurul Hurum, yang mana Ashhurul Hurum ini sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam sekalipun mereka sangat-sangat menjunjung tinggi 4 bulan tersebut. Nah, walaupun kadang-kadang zaman dahiliyah dulu sebelum datangnya Islam mereka kadang-kadang mengganti bulan-bulan hurum ini. Kadang-kadang diganti bulan-bulan hurum, kadang-kadang ya Zulqa'dah diganti dengan bulan Sya'ban, diganti dengan bulan Rajab sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Tapi inti daripada pembahasannya adalah ketika di situ mereka menghormati Ashhurul Hurum tadi, bulan yang dihormati oleh mereka, yang dimana di situ dikatakan tidak boleh terjadinya kezaliman, tidak boleh terjadinya percekcokan, tidak boleh adanya pembunuhan. Nah, apalagi kalau masalah bunuh-membunuh ini tidak usah diomongi. Zaman jahiliyah khususnya wong Arab itu ya 11-12 lah sama cak wong Palembang. Ya. Senggol dikit bacok kalau kata wong. Senggol dikit bacok. Ya, seite kadang-kadang, sekampung. Ketika ada satu, ya misalkan istilahnya budak berdua lagi begocoan, sampailah pembunuhan, sudah ketahuan bahwa ada salah satu daripada anggota kabilahnya tadi itu terbunuh, atau bahkan tidak usah lagi terbunuh, terpotong tangannya kayak kakinya atau terluka dan lain sebagainya, maka sekampung mereka akan balas dendam. Karena memang pada zaman dahulu terkenal dengan yang namanya peperangan antara satu sama lain. Ya. Dan itulah
kebiasaannya mereka. Namun kalau sudah masuk ke dalam bulan-bulan haram, sudah tidak katik lagi, istilahnya tuh kompromi, sudah. Walaupun yang sebelumnya mereka tuh berperang, yang sebelumnya mereka itu berbunuhan, istilahnya hari ini akhir daripada bulan Syawal. Terakhir misalkan hari ini terakhir bulan Syawal. Pas masuk maghrib, sebelum maghrib dionya mereka sudah dah. Ya, bayu. Besok kita masuk bulan Dzulqa'dah. Artinya bulan hurum, tak boleh lagi kita bunuhan. Tak boleh lagi kita berperang. Okey, istirahat dulu kata mereka. Istirahat dulu. Sampailah selesai bulan hurum, mereka lanjut ke peperangannya mereka. Ya, tetap dengan kesemangatannya mereka, tetap dengan rasa istilahnya dendamnya mereka masing-masing. Tapi ketika dia masuk bulan hurum, sudah tak katik lagi alasan untuk berperang, melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Komitmen mereka konsisten dengan apa yang mereka sudah buat daripada perjanjian. Nah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, besok bulan depan kita masuk kepada bulan Dzulhijjah yang mana termasuk juga bulan hurum, kemudian dilanjutkan bulan Muharram, lalu loncat kepada bulan Rajab. Yang kedua daripada berkenaan tentang bulan Dzulqa'dah, di mana di situ bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang disunnahkan untuk berpuasa juga. Bulan Dzulqa'dah. Karena tadi hubungannya antara bulan Dzulqa'dah sama bulan hurum. Dari sisi keumuman hadis Nabi Muhammad SAW kepada salah satu sahabat namanya Al-Bahiri, ketika beliau itu merasa bahwa dia kuat untuk berpuasa selama 1 tahun, tak pantas putus-putus, bahkan setiap harinya dia makan, istilah itu makan sedikit, lalu kemudian dia berpuasa lagi, makan sedikit, dia berpuasa lagi. Panjang ini ceritanya, hadisnya panjang, namun inti daripada hadis ini menyatakan bahwasanya Rasulullah lebih mementingkan, lebih menekankan kepada kita untuk berpuasa di bulan-bulan hurum. Itu bulan-bulan haram ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum. 3 kali Nabi Muhammad memerintahkan puasalah dari bulan-bulan haram, kemudian tidak puasalah. Puasalah daripada bulan-bulan haram, kemudian tidak berpuasalah. Artinya Nabi Muhammad menyuruh kepada kita untuk berselang-seling. Maka di sini kita dapat kesimpulan dan daripada ulama-ulama yang lain, setiap di bulan haram kita disunahkan untuk berpuasa, termasuklah bulan Rajab. Yang terkenal memang di bulan Rajab itu kita disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk berpuasa. Secara teks, secara tulisan, secara khususnya tidak katik perintah untuk puasa di bulan Rajab. Tapi karena bulan Rajab tersebut adalah termasuk bulan hurum, maka disunnahkan kita untuk berpuasa. Maka di sini ini selain daripada puasa-puasa sunnah yang lain, ya kita ni ada puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada setiap bulannya kita disunnahkan untuk 3 hari. Nak hari apa be? Disunnahkan. Ini selain daripada kesunahan puasa yang lainnya. Yang penting di mana di situ kita masuk daripada bulan Dzulqa'dah, bulan haram, maka kita disunnahkan untuk berpuasa. Nah, kita sekarang masih ada waktu 8 hari lagi dari bulan Dzulqa'dah. Kalau memang ada kendala dan lain sebagainya, masih ada waktu lagi Dzulhijjah. Apalagi kalau masuk Dzulhijjah itu dari awal Dzulhijjah sampai hari daripada top 10 daripada bulan Dzulhijjah itu mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan Imam Tsauri, dia menyatakan al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Bulan-bulan haram ini adalah bulan yang aku sukai untuk berpuasa di dalamnya. Masuk daripada Sufyan Ats-Tsauri, termasuk ulama yang besar, terkenal dengan keilmuan dan hadisnya beliau, dan daripada ulama-ulama yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah menyatakan man shoma syahrul haram al-khamis wal jum'ah was sabat kataballahu lahu ibadata tis'ami ahsanah. Siapa orang yang berpuasa di bulan-bulan haram, hari Kamis, Jumat, Sabtu, ini yang paling terkenal. Kalau kita masuk bulan Rajab, kita disunahkan untuk untuk puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, terserah, yang salah satu daripada minggu-minggu di bulan haram tersebut. Termasuk bulan Dzulqa'dah juga. Kita disunahkan untuk berpuasa hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nyambung. Kalaupun memang misalkan kita batal di hari Kamis, kita puasa Jumat, Kamis, Jumat sama Sabtu sama Minggu.
Jumat, Sabtu sama Minggu. Kalau memang tak bacanya kaget, minggu depan lagi kita tunggu. Masih ada waktu. Apa pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi wong yang berpuasa tersebut? Kataballahu lahu ibadata tis'ami ahsanah. Kita mendapatkan pahala 900 tahun berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma 3 hari. Iyalah kadang-kadang itulah kemuliaan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Dzulqa'dah juga termasuk bulan-bulannya haji. Ya bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji atau musim haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Yang mana dikatakan oleh ulama, yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu adalah pertama bulan Dzulqa'dah, dimulai dari bulan Syawal sampai kepada bulan Dzulqa'dah, lalu kemudian disambung dengan bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Bulan masuknya bulan haji itu pertama di bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Dalam artian kalau siapa yang niat untuk berlaku haji di bulan-bulan tersebut, sah hajinya mereka. Ada orang nak pergi haji, kapan mulainya? Bulan Syawal, habis lebaran Idul Fitri dia langsung berangkat ke Mekah, niat nawaitu an ahruma al-hajja, aku niat untuk berihram untuk haji lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Sudah mulai dari hari itu dia dikatakan orang yang melaksanakan haji. Cuman kaget panjang umur waktu hajinya dia sampailah akhir daripada bulan Zulhijjah, 10 hari daripada bulan Zulhijjah, itu tanggal 10 Zulhijjah, sampailah 11, 12, 13 daripada Ayyamut Tasyrik. Panjang memang waktunya. Nah itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau siapa wong yang berlaku haji di selain daripada bulan-bulan tersebut, tak sah hajinya, tidak sah. Ya, termasuklah kalau seandainya ada orang nak pergi haji, aku nak pergi nak kemana kau? Nak pergi haji, tapi bulan apa? Bulan Ramadan, bukan jangan haji kau. Kau nak umroh be. Atau kau nak nak bulan ada nyebutkan di situ ada pamflet misalkan. Membuka travel, membuka biro haji di bulan Rabiul Awal. Nah, ini kan kejingoan tak pernah belajar. Ngapa? Haji tak katik di bulan Rabiul Awal. Haji tak katik di bulan Jumadil Awal. Tak, haji itu boleh dilakukan dari mulai Syawal, Dzulqa'dah sampailah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ala kulli hal, ini termasuk daripada apa yang berkaitan tentang bulan Dzulqa'dah. Yang terakhir, apa yang berkaitan dengan Dzulqa'dah adalah umrahnya Nabi Muhammad SAW keseluruhannya. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah karena Nabi Muhammad itu melakukan umrah, sebagian riwayat melakukan umrah cuma 4 kali terhitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampailah beliau wafat, cuma 4 kali. Kesemuanya itu tadi galau-galaunya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Di situ disebutkan umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah adalah ketika Nabi Muhammad nak pergi umrah lalu kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir. Makanya terjadi Sulh Hudaybiyah yang kita tulis di sini. Kemudian umrah qadha di tahun berikutnya Nabi Muhammad mengqadha tahun umrahnya beliau. Lalu kemudian yang ketiga adalah umrah Ji'ranah, dan yang terakhir adalah umrah di mana Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagian daripada catatan yang berkaitan tentang masalah bulan Dzulqa'dah. Cuman di sini kita ada tambahan sedikit yang berkaitan tentang bulan Dzulqa'dah. Karena kita jingok ini sangat penting untuk dikaji. Apa itu Sulh Hudaybiyah? Kejadian Sulh Hudaybiyah, kisah perjanjian Sulh Hudaybiyah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Terjadi apa? Perjanjian, perdamaian Sulh Hudaybiyah namanya di tahun ke-6 Hijriyah Nabi Muhammad SAW. Yang mana musabab daripada perjanjian ini adalah ketika Nabi Muhammad ada niat untuk umroh, untuk melakukan umroh dari Madinah balik lagi ke kota Mekah, yang mana sudah lama kata Nabi Muhammad tuh istilahnya tuh sudah 6 tahun
Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah dari semenjak beliau hijrah. Sampailah kejadian Hudaybiyah. Nabi Muhammad pengen nak balik ke Mekah. Pengen nak melakukan ibadah di kota Mekah dan lain sebagainya. Sampai-sampai beliau terlepas daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Beliau masih kangen istilahnya nak balik ke kota kelahirannya beliau. Sehingga beliau mengabarkan kepada para sahabat-sahabat untuk niatnya tadi untuk umrah, dan disambut oleh 1.400 sahabat. Woi, banyak 1.400. Bahkan diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Ridha dalam kitab Muhammad Rasulullah, jumlah sahabat yang melok pas waktu itu adalah 1.600 sahabat. Geger itu kota Mekah dengan mendengar bahwasanya Muhammad dengan sahabat-sahabatnya 1.600 wong nak ke Mekah. Wah, langsung istilahnya ada apa ini? Ada rencana apa ini Muhammad ini? Jangan-jangan balas dendam. Jangan-jangan, nah pasti segala hal pasti dipikirkan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Karena tadi mereka sudah benar-benar ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Madinah, mereka sudah khawatir. Jangan-jangan Muhammad ini dia pindah ke kota Madinah untuk nyari bala bantuan, untuk nyari dekeng, dukungan daripada wong kota Madinah. Besok-besok siap-siap deh kamu, besok-besok bakalan kamu diperangi, besok-besok. Itulah tadi. Itu sudah dikhawatirkan oleh mereka ketika Nabi Muhammad hijrah di awal-awal. Apalagi pas dengan Nabi Muhammad nak ke Mekah dengan membawa sahabat 1.400. Ala kulli hal ada riwayat 1.600 wong. Takut. Makanya pada saat itu mereka sudah sepakat, sudah Muhammad tidak boleh masuk Mekah. Kita cegat deh Muhammad. Kita halangi deh dengan segala kemampuan yang kita. Akhirnya tadilah gitu di sini terjadinya yang namanya Sulh Hudaybiyah, yang mana pada ujung-ujungnya Sulh Hudaybiyah ini mementing atau memberikan kemanfaatan untuk umat muslim. Sini kita disebutkan di awal daripada Sulh Hudaybiyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan sampailah kepada Hudaybiyah namanya. Di situ Nabi Muhammad didatangi oleh 3 daripada utusan kaum musyrikin. 2 yang pertama kali didatangi oleh seorang dari kaum musyrikin. Bernegosiasi, Muhammad, tahu tak kau orang Mekah tak galak, tak demen masuk ke kota Mekah. Akhirnya dia balik, sampaikanlah ini kata Nabi Muhammad. Besoknya lagi datang lagi seorang utusan orang-orang kafir Quraisy untuk menyampaikan bahwasanya keberatan mereka untuk masuknya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad masih tetap. Sampailah datang uang yang ketiga. Uang yang ketiga yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini termasuk kalau kita namai beliau ini negosiator ulung dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu termasuk wong tua. Istilahnya itu wong yang sepuh tapi dia negosiator. Pintar negosiasi, pintar orasi, pintar dia istilahnya itu ngajak ngomong sama wong. Yang pertama adalah Suhail bin Amr, yang kedua adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Pada saat itu mereka berdua masih dalam keadaan kafir. Tapi kemudian harinya, tahun-tahun berikutnya, termasuklah Suhail bin Amr dan Amr bin As ini masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah penaklukan kota Mekah, yaitu di tahun 8 Hijriyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah datangnya Suhail bin Amr kepada Nabi Muhammad untuk mengadakan perjanjian dan lain sebagainya, maka pada saat itulah terjadilah perjanjian perdamaian antara orang-orang kafir Quraisy dengan umatnya, dengan Nabi Muhammad SAW, yang berujung dengan 3 pilar yang kita sebutkan di sini. 3 perjanjian yang mana kita secara ringkas di sini sebutkan. Kalau nak pengen lebih jelas lagi, kembali kepada kitab Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, baik itu bahasa Arab ataupun terjemahan, sudah ada terjemahannya. Kitab beliau Fiqhus Sirah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, termasuk ulama besar di kota Syriah, yang mana mungkin sekitar 2013 apa kalau salah 2014 beliau meninggal. Meninggal dalam keadaan ngajar tafsir. Tahu-taunya naudzubillah min zalik ada wong yang ngebom bunuh diri
di masjid tersebut di Miski di Syria sana. Akhirnya beliau dirawat dan kemudian beliau meninggal. Syekh Muhammad Said Ramadan termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat menentang tentang masalah kebid'ah dan lain sebagainya. Banyak karangan-karangan yang beliau yang memang benar-benar istilahnya akademisi beliau ini. Ya, beliau S1-nya di Azhar di Kairo di Mesir, S2-nya baru sampai di Syria dan lain sebagainya. Sampailah kepada beliau termasuk ulama di abad 2010 sampai ke 2013-14 termasuk ulama yang besar. Selain daripada ulama-ulama yang lain yang masih hidup sampai sekarang ini dari kota Syria, namanya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Muhammad Hasan Hitu termasuk ulama yang besar di zaman sekarang kita ini, yang beliau punya universitas di Cianjur. Bagus itu kalau kita nak masuk nyambung belajar ya di Cianjur sana, masya Allah. Walaupun apa namanya di Indonesia, tapi saya rasa kita di Arab belajarnya, karena pengajarnya dari Syria kebanyakan. Ala kulli hal. Nah, perjanjian yang tiga yang telah dituliskan oleh mereka sudah disepakati, yaitu Sulh Hudaybiyah itu. Yang pertama adalah perjanjian perdamaian ini berlaku selama 10 tahun. Sudah berjanji. Katanya, ini singkat be. Kita nak baca lagi tadi di terjemahan Syekh Fiqhus Sirah juga tidak apa-apa. Karena kalau kita nak lebih panjang lagi, di situ ada namanya pelajaran yang sangat penting. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bernego Suhail bin Amr ini dalam rangka untuk mencari kesepakatan. Nah, ini salah satunya. Ketiganya, pertama perjanjian pertama ini berlaku selama 10 tahun antara dua kelompok dan siapa saja yang ikut pada masing-masing kedua kelompok tadi. Satu sama lain tidak boleh mengganggu, berlaku zalim ataupun membunuh. Perjanjian yang kedua, Rasulullah beserta kaum muslimin boleh masuk kota Mekah tapi tahun depan. Makanya kata kita sebutkan tadi, Umratul Qadha. Umratul Qadha yang kedua dilakukan di bulan Dzulqa'dah juga. Dengan syarat kaum muslimin tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan boleh tinggal di kota Mekah tapi cuma selama 3 hari. Dan yang ketiga, jika ada seorang dari kami, orang Quraisy, yang datang kepada kamu, yaitu kaum muslimin, untuk masuk Islam tanpa izin dari keluarganya, maka hendaknya harus engkau kembalikan. Ini 3 perjanjian daripada perjanjian Hudaybiyah yang memang secara zahirnya itu sangat menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Kejingoannya sangat menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi sejatinya gitu disebut, semua perjanjian di atas disetujui oleh Nabi Muhammad, walaupun kebanyakan dari sahabat Nabi mengingkari karena zahirnya semua isi perjanjian tersebut berpihak pada kaum Quraisy. Namun Allah lebih mengetahui skenario yang dibuat oleh Allah. Rasulullah hanyalah aktor yang menjalankan semua arahan tersebut. Sehingga Rasulullah menegaskan pertanyaannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kepada Rasulullah aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia pasti akan membelaku. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, sungguhnya dia adalah Rasulullah, dia tidak akan menyalahi perintahnya dan Allah pun tidak akan membiarkannya. Pertama perjanjiannya adalah ketika ada wong muslim baru masuk Islam, kemudian pindah ke kota Madinah tanpa izin daripada keluarganya, maka wong tadi harus dikembalikan ke kota Mekah. Tidak boleh ada namanya pembunuhan, kezaliman dan lain sebagainya. Istilahnya gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Secara zahir ini sangat menguntungkan orang-orang kafir, tapi hakikatnya ini sangat menguntungkan kepada umat muslim yang sudah kita sebutkan di sini. Hikmah yang dapat diambil daripada perjanjian tersebut. Sungguh perjanjian Hudaybiyah adalah permulaan daripada Fathu Mekah, yaitu kota Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi 2 tahun ke depan. Walaupun di awal pada kaum muslimin tidak memahaminya, namun setelah itu mereka menyadari akan skenarionya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Dengan perdamaian ini setiap orang merasa aman dari gangguan orang lain. Kaum muslimin dapat lebih luasa bergaul dengan orang-orang kafir guna menyampaikan Islam kepada mereka. Bahkan yang tadinya menyembunyikan Islam, dengan perdamaian ini mereka berani memunculkannya. Di sini kita sebutkan Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq Az-Zuhri. Beliau berkata, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam penaklukan yang lebih besar dari perdamaian Hudaybiyah. Sebelumnya
selalu dicapai melalui peperangan, tetapi perjanjian Hudaybiyah ini telah berhasil menghindari peperangan dan memberikan keamanan kepada kaum muslimin hingga mereka bisa melakukan dialog dan perundingan. Selama masa perdamaian ini tak seorang pun yang akal sehat yang diajak bicara kepada Islam kecuali segera masuk Islam. Selama 2 tahun tersebut orang-orang masuk Islam sebanyak jumlah orang Islam sebelum peristiwa tersebut atau lebih banyak lagi. Dan hikmah yang kedua juga bisa dibaca di PDF yang kita kirim, yang mana pada intinya adalah perjanjian Hudaybiyah adalah awal daripada penaklukan kota Mekah yang terjadi 2 tahun ke depan, yang mana mengatakan bahwasanya di situ ada perdamaian, di situ tidak ada namanya percekcokan, tidak ada namanya permusuhan dan lain sebagainya. Bahkan di antara jarak dari perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah 2 tahun lamanya, Nabi Muhammad dengan leluasa bisa berdakwah sampai ke luar negeri istilahnya. Sampai beliau menulis yang termasyhur, Nabi Muhammad mengirim surat kepada raja-raja, Raja Najasyi kirim kepada Raja Najasyi, aslim taslam walaka ajren, kirim kepada Raja Romawi walaka ajren, kepada Raja Persia masuklah Islam kau dapat pahala 2 iko, kepada Raja Romawi kau dapat pahala 2 kali. Dengan leluasa Nabi Muhammad bisa berdakwah tidak tanpa ada gangguan, karena tadi sudah ada perjanjian terlebih dahulu, tidak boleh saling ganggu dan lain sebagainya. Di awalnya kaum musyrikin merasa menang, tapi di akhirnya mereka mengakui akan kecerobohan yang mereka telah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tadi baca di hikmah yang kedua, yang tadinya mereka merasa menang atas perbincangan atau perjanjian, secara zahirnya itu menang bagi mereka, tapi hakikatnya kemenangan di tangan kaum muslimin atas apa? Arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit tentang masalah apa yang berkaitan tentang masalah Dzulqa'dah. Sedikit daripada berkenaan tentang bulan Dzulqa'dah, apa yang bisa kita ambil daripada amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemanfaatan, memberikan kepada kepemahaman, memberikan kepada kita pengamalan atas apa yang kita dapatkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang memperdulikan dan mementingkan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesemangatan dalam melakukan ibadah dan dalam melakukan ta'limul muta'allim, yaitu belajar. Karena selagi kita masih muda, selagi kita masih ada waktu luang, selagi kita masih ada kesempatan, mari ayo kita sama-sama mengisi waktu-waktu luang kita, waktu-waktu kosong kita, waktu-waktu masa mudanya kita isi dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, yang mana tiada lain dan tiada bukan adalah belajar, menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di Palembang ini adalah kota yang mana diisi oleh ustadz-ustadz, guru-guru, pengajar-pengajar yang mana galo-galonya berkompeten, mempunyai keilmuannya mereka di bidangnya mereka masing-masing. Tinggal kita mana caranya kita mengambil ilmu-ilmunya mereka sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita arahan, bimbingan untuk supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan daripada kajian kita pada siang hari ini. Nak lebih menjelas lagi baca yang kita sudah kirim daripada file PDF, atau kalau nak lebih jelas lagi kita kembali tadi tentang permasalahan perjanjian Sulh Hudaybiyah dari kitab Fiqh Sirah dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, atau dari kitab-kitab sirah yang lainnya, kitab-kitab biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Cari di bab masalah Sulh Hudaybiyah, perjanjian perdamaian di daerah namanya Hudaybiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesemangatan kita untuk mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul
Ustaz Ahmad Ahsan Basim LC yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk sesi tanya jawab, mohon maaf kami tiadakan mengingat sudah masuk waktu zuhur. Kami mohon kesediaannya kepada Ustaz untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam min arwahi abaihi wa akhwani min anbiya wa mursalin wa ali minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila ruhi khususan almarhum Muhammad Firdaus bin Sukarman wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah anna allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah birahmatih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.